नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 27 तारीख गुरुवार। आसतु नजर पकाइबा आज 20 बड़ खबर उपरे। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एथिस चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर नवेम्बर 24 रु बालीजात्रा। नवेम्बर 24 रु कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा उपर तल पड़िया हेबा आयोजन। नवेम्बर 24 रु विश्व प्रसिद्ध बालीजात्रा। आसंता नवेम्बर मास 24 तारीख आरंभ होगाकू जाउछि कटक ऐतिहासिक बालीजात्रा, जहाँ डिसेम्बर 1 जाए चलिबो बोली सूचना देइछन्ति कटक जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे। से आहुरी मध्य कहिछन्ति जे चलित वर्ष बालीजात्रा पूर्व वर्ष अपेक्षा भव्य हेबो। उभय तल और उपर पड़े आयोजित हेबो ऐतिहासिक बालीजात्रा। पूर्व वर्ष जो सब भूल रही चलित वर्ष से सब सुधार करा जिवो बोली से कहिछन्ति। खास करी बालीजात्रा बुलिबाकू आसुथिबा यात्री मानक पई बड़ पार्किंग रो व्यवस्था करा जाइछि। परवर्ती खबर 7 वर्षर रिपोर्ट कार्ड देले सांसद अपराजिता षडंगी। 7 वर्षर रिपोर्ट कार्ड देले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। 60 पृष्ठार रिपोर्ट कार्ड रे निज 7 वर्षर कार्यर हिसाब देइछन्ति सांसद। भुवनेश्वर पई 100% चेष्टा करुथिबा कहिबा सह निज कार्यर विवरणी समस्त निकट रे पहुंचाइबाकू कहिछन्ति। रिपोर्ट कार्ड रे दर्शाइछन्ति भुवनेश्वर 55 प्रकार कार्य करा जाइछि। संसदीय क्षेत्र रे 8टी मुख्य कार्य रहिछि। 18 प्रस्ताव 11टी उपरे वर्तमान काम चली। परवर्ती खबर नेपाल बन्या 105 भारतीय निखोज। जारी है हेल्पलाइन नंबर। नेपाल रे प्रकृतिर तांडव भयंकर फ्लाश फ्लड रे व्यापक क्षयक्षति। नेपाल रे प्रकृतिर तांडव भयंकर फ्लाश फ्लड रे व्यापक क्षयक्षति। रसुआ जिलार भोतेकोशी नदी रे फ्लाश फ्लड परे परिस्थिति संगीन रही। 1000 लोक भासी जाइथिबा बेले 50,000 लोक प्रभावित होइतिबा सूचना मिलिछि। भयंकर बन्या 105 भारतीय पर्यटक निखोज रहिछन्ति। एमानक मध्यरे 31 जन तीर्थयात्री रहिथिले जो माने मानस सरोवर यात्रा करुथिले। एई सब सूचना नेपाल पर्यटक बोर्ड देइछि। बोर्ड तरफरु निखोज थिबा भारतीय तीर्थयात्री को खोजा चलिछि। प्राय 400 पर्यटक निखोज रहिछन्ति। एमानक मध्यरे 291 जन विदेशी पर्यटक रहिछन्ति। परवर्ती खबर ओएसएसटीटी आवेदन 30 को घुंचिला। ओएसएसटीटी आवेदन अवधि वृद्धि अगस्ट 30 जाए सुजोग आसंता 28 रु। टीएलईडी फॉर्म पूरण। ओडिशा माध्यमिक शिक्षक योग्यता परीक्षा तथा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट ओएसएसटीटी पय आवेदन अवधि को माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड वृद्धि करिसंती। उक्त परीक्षा पय आवेदनर शेष समय 23 अगस्ट जाए थिला। राज्यर जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा समेत विभिन्न बन्या प्रभावित जिले में अनेक शिक्षक आशायी प्रार्थी धार्य समय मध्य आवेदन करि पारि नाहंती। तेणु प्रार्थी मानक सुविधा को दृष्टि रखी बोर्ड पक्षरु फॉर्म पूरण अवधि को आसंता 30 अगस्ट जाए वृद्धि करा जाइछि बोली बोर्ड कर्तृपक्ष कहिसंती। अन्यपटे डिप्लोमा इन एलिमेंटारी एजुकेशन डीएलईडी परीक्षा पई आसंता 28 अगस्ट रु सेप्टेम्बर 6 जाए ऑनलाइन रे फॉर्म पूरण करा जिवो। परवर्ती खबर नेपाल बन्या बालेन साहंक सह कथा हेले मोदी। नेपाल रे भयंकर बन्या परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल रो प्रधानमंत्री बालेन साहंक सह फोन रे आलोचना करिसंती। बन्या पई होइतिबा जीवन हानि और क्षयक्षति पई प्रधानमंत्री गभीर शोक प्रकाश करिबा सह नेपालवासी प्रति भारतर समर्थन जणाइछंती। आलोचना समय प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती एई कठिन समय भारत नेपालवासी सह दृढ़ भाव में ठिया होइछि। विपर्जय समय दुई देश मध्य थिबा घनिष्ठ संपर्क पारस्परिक सहयोग को आहुरी मजबूत करबा उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर 27 अर्थात आज मुख्यमंत्री गंजाम गस्त। गंजाम गस्तरे मुख्यमंत्री विस्थापित बांटिबे पट्टा और सहायता राशि। गंजाम जिला गस्तरे आसुछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। 27 तारीख रे गोपालपुर निर्वाचन मंडली धवलेश्वर पीठ को आसिबे। विस्थापित पट्टा बंटन सह साधारण सभा जनसाधारण को संबोधित करिबे। 2 वर्ष रे गंजाम रे विकासमूलक कार्य एवं आगकू योजना थिबा बहु प्रकल्प घोषणा करिबे मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर बीजेपी बैठक रे बड़ निष्पत्ति। सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 17 जाए कार्यक्रम। मोदी जन्मदिन रे प्रदीप प्रज्वलन। प्रत्येक मंडल बूथ और जिला सेवा संकल्प कार्यक्रम करिबो बीजेपी। सेप्टेम्बर 17 रु अक्टोबर 17 जाए मासेव्यापी चलिबो ई कार्यक्रम। एने राज्य कार्यालय बसिथिबा बैठक रे निया जाइछि निष्पत्ति। 17 तारीख रे प्रधानमंत्री जन्मदिन उपलक्षे दीप प्रज्वलन करा जिवो। विकसित भारतर संकल्प नेबे दलीय नेता कर्मी। बुधवार राज्य बीजेपी कार्यालय रे एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। एई मीटिंग को अध्यक्षता करिथिले राज्य सभापति मनमोहन सामल। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समेत समस्त संगठनिक जिलार सभापति
ପ୍ରଭାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 2 ପଦ ବୋଲାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 2ଟି ଓ 6ଟି ପଦ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଦ ଗାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ 6ଟି ପଦ ଗାନକୁ ଖାରଜ କରି ଶିବକୁମାର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ରଣନୀତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉଦୀୟମାନ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି କେବଳ ବିଦ୍ୟମାନ ବିପଦଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ଧାରାଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 40,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗୀଙ୍କ ପରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଘୋଷଣା। ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 40,000, ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଛୁଟି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲରେ ପ୍ରାୟ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାପା ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ସେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ଲାପଟପ୍ ସହିତ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ବିଲ୍ ତାତିଲା ବିଜେଡି। ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ଆକ୍ଟ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୁଲ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପିର 20 ଜଣ ସାଂସଦ କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ବିରୋଧ। ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର କଲେ ବିରୋଧ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ମେୟର ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଡିସନ ସ୍କୋୟାର ଗାର୍ଡେନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ରାଲିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କରିଡର ପାଇଁ ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି। ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦ୍ର ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓମାନ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏହି ଜଳପଥ ସମ୍ପର୍କରେ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ଏକ ମିଳିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାଭିଗେସନ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ଏହି ପଥରୁ ସମୁଦ୍ର ଖଣି ଅପସାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର $86କୁ ହ୍ରାସ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ଦର ପ୍ରାୟ 2% ହ୍ରାସ ପାଇ ବେରେଲ ପିଛା $86.45ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ନୌ ଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୌପଥ ଓ ଜଳପଥରେ ମାଇନ ହଟାଇବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଭାବରେ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ କେରଳ ନୁହେଁ କେରଳମ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେରଳର ନୂଆ ନାମ ଭାବରେ କେରଳମ୍କୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଜାରି ଏକ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେରଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିନିୟମ 2026ର ଧାରା 1 ଉପଧାରା 2ରେ ମିଳିଥିବା ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 25 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ ସେହି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଯେବେ ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେରଳର ନାମ ବଦଳାଇ କେରଳମ୍ କରୁଥିବା ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ପରେ ବିହାରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ସହ ଜରୁରୀ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅମିତ ଶାହା।
पड़ोशी देश नेपाल रे प्रकृतिर तांडव देखा मिली। चीन सीमा सह संलग्न तिब्बत निकटस्थ रसुआ जिले में भयंकर भूस्खलन सांगकु जल प्रलय सृष्टि होईछि, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 5 ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନେପାଳର ଏହି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିହାର ଉପରେ ବନ୍ୟାର ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ବିହାରରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ର ବଡ଼ ଅଫର, ଫ୍ରିରେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମହିଳା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଟ୍ର ବଡ଼ ଅଫର। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯିବେ ମହିଳା। 7 ସହରରେ ଉପକୃତ ହେବେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ନିରାପଦ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତାୟାତ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୁବିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆମ ବସ୍ ସେବାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଦିନକରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଯେପରି ନିରାପଦ, ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାରମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ତାହା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ବଢୁଛି ସାପ କାମୁଡା ମାମଲା, ବାର୍ଷିକ 13 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ଭାରତରେ ସାପ କାମୁଡା ମାମଲା ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବାର୍ଷିକ ସର୍ପଦଂଶନ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲିଭରପୁଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ମେଡିସିନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 21ରୁ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ସାପ କାମୁଡାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରୁ କେବଳ ଭାରତରେ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଭାରତ ପଛକୁ ରହିଛି ନାଇଜେରିଆ। ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ 6,66,000 ଲୋକେ ସାପ କାମୁଡାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନିଆକୁ ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ କେନିଆକୁ ଭାରତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ୟୁଏଇ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ବିଶୋଧନାଗାର କ୍ଷମତା ସ୍ଥାପନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରେ ଥିବାରୁ ଇନ୍ଧନ ରପ୍ତାନି କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। 2025 ଜୁଲାଇ ତୁଳନାରେ 2026 ଜୁଲାଇରେ କେନିଆକୁ ତେଲ ରପ୍ତାନିରେ 151.41% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 31 ସୁଦ୍ଧା କରିନିଅନ୍ତୁ ଇକେୱାଇସି, ନଚେତ୍ କଟିଯାଇପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏଲପିଜି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସରକାର ଏବଂ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ସବସିଡି ରାଶିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ହାହାକାର, ଓଜେଇ ନାମଲେଖା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 37,000 ବିଟେକ୍ ସିଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 100% ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 37,000 ବିଟେକ୍ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନାମଲେଖା ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ବଳକା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ସିଧାସଳଖ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଜେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଲକାନଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସେବା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଏହି ଦୁର୍ଗମ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ନୂତନ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 9 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘରୁ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ।